وأنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا علينا يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا مكانته ولا حاجة إلى مريضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna ya salam, ya salam, ya
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billah. Ayahanda bunda ikhwatal iman, mengapa sholat subuh selalu diulang-ulang? Sama dengan istighfar. Mengapa harus selalu kita ulang-ulang? Karena semakin hari dosa-dosa kita bertumpuk, bertambah. Maka itu setiap saat selalu kita beristighfar kepada Allah. Tak kalah kita dipanggil oleh Allah, insya Allah dosa-dosa kita sudah diampuni semuanya. Dan taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali aku istighfar sab'inal marrah, 70 kali." Dalam hadis lain, "Tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali aku istighfar mi'atul marrat, 100 kali." Itu baginda Rasul. Sudah diampuni dosa-dosanya. Mutma'annal bil jannah, sudah jelas masuk surga. Maka itu kita setiap ahad selalu beristighfar. Mari bunda, ayah, kita mengakui dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan janji tidak mengulangi lagi dan menyesali. Insya Allah semua kita meninggal syahid, meninggal husnul. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Amin. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal khasirin. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim
يا رحيم Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim Ya Rahman, Astaghfirullahaladzim ya Rahim astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asatidatul Kiram yang mulia, para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, wabil khusus Ketua BKN, beserta pengurus, Pak Imam Masjid yang kita cintai ini, Al-Faizin, yang luar biasa, alhamdulillah penuh dengan izin Allah. Terus kita berdakwah bersama para pemimpin-pemimpin kita dukung Bapak Bupati Aceh Besar dan Ibu Wali Kota Banda Aceh beserta anggota Dewan, DPRK, DPRA juga hadir banyak di sini. Allahu Akbar. Bersama kita Arafah untuk semua golongan dan lapisan masyarakat. Kita satukan siapapun dia. Kita bersatu bersama menuju surganya Allah. Karena semua kita ingin masuk ke dalam surga dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda bunda ikhwatal iman, insyaallah Ahad depan kita diundang lagi-lagi ke Aceh Besar, ya, dari Mesra Agung Al-Hidayah Aceh Besar diundang. Ini Aceh Besar, walaupun di samping ya, pinggiran Banda Aceh. Ya, Ahad depan diundang lagi ke Masjid Baitul Kiram, Bilui City, Bilui City. Ke sana ya. Jadi kita ayah dari sini. Mana jalan di sini ya? Jalan di sini ya. Jalan besar ke sana. Ke Bilui. Ya, ke Bilui kita. Nah, luar biasa. Sudah 3 berturut-turut diundang di Aceh Besar. Karena Bilui itu selalu minta. Kita alhamdulillah selalu diundang. Ya, minal masjid ilal masjid. Kalau kita hobi ke rumah Allah di dunia, hobi, senang, bahagia, selalu duduk di rumah Allah, mendatangi rumah Allah. Insya Allah telah di akhirat kita diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan terus kita berdakwah bersama para pemimpin-pemimpin kita dukung, kita tegakkan syariat Islam mumpung kita masih hidup. Ya, mumpung kita masih hidup. Kalau mau beramal, beramalah ketika hidup. Ya, ya. Ad-dunya darul amal wa laisa fihi hisab. Dunia tempat kita beramal. Capek-capeknya memang dunia tempatnya. Dunia bangun di tengah malam tahajud. Dunia tempat kita berdakwah, berjihad. Dunia tempat kita berjamaah 5 waktu di masjid. Dunia tempatnya. Kapan istirahatnya? Ba'dal maut, after the death. Nanti setelah wafat kita akan istirahat. Orang beriman, orang bertakwa istirahatnya setelah wafat. Dan di akhirat tidak berlaku lagi hisab amal. Tapi kita akan dihisab. Maka itu mari kita kumpulkan amal sebanyak-banyaknya agar kita berhak masuk dalam surga Firdaus. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Kita selalu bersatu bersama guru-guru kita yang selalu membimbing kita ke jalan Allah. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita bersama guru-guru kita dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada guru kita bersama Dr. Ilham Maulana, kami persilakan dengan segala hormat. Insyaallah. Ya, Bro. Benar-benar. Aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, kita ingin sampaikan salam takzim kita bersama kepada Tengku Imum di kampungnya, Tengku Imum Ci, Tengku Imum Masjid BKM Geci, Tuhaput, tokoh-tokoh masyarakat Madu yang ada di kampung ini. Kemudian para pengurus Subuh Arafah, terutama Ustaz Zul, guru saya, sahabat saya, teman berdiskusi, teman untuk ngopi saja lah. Udah lama kita nggak ngopi. Alhamdulillah diajak lagi ke Subuh Arafah pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih hidupkan kita pagi hari ini. Allah sehatkan kita kembali dan Allah supply semua kebutuhan kita sampai hari ini. Kadang-kadang kita justru lupa mensyukuri karena memang dikasih oleh Allah setiap hari. Apa contohnya? Nafas yang tiap hari kita hirup, kita lepas. Lupa kita syukuri karena memang setiap hari kita dapat. Padahal kalau sekali saja 5 menit Allah tahan, baru waktu itu kita, ya Allah, boleh nafas ya Allah. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya ingin coba-coba untuk menghitung nikmat Allah, maka tak mungkin mampu kita melakukannya. Saya sering mengibaratkan itu dengan rumus matematika. 1 dan 0. 1 itu Allah, 0 itu kita. Dan itu ayat Al-Quran yang bilang, Qul huwallahu ahad. Allah itu 1 itu milik Allah, maka kita bertauhid. Tauhid itu juga dari ahad, dari 1. Sementara kita 0. Ayatnya juga ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepadanya. Apa yang kita punyai? Nggak ada. 0. Maka boleh Bapak Ibu buka HP untuk membuat di kalkulator 1/0. Dapatnya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini coba aja Malen, coba. 1/0. Bapak Ibu akan lihat hasilnya mengerikan. Mungkin tak banyak orang mencoba ini. 1/0 akan ditulis oleh kalkulator, tidak bisa dilakukan. Error. Tak mampu dihitung oleh dia. Tak terhingga jumlahnya. Apa kata Allah tentang ini? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin mencoba membagi 1 dengan 0, maka error kalian. Nggak akan sanggup kalian hitung sampai di sana. Nah yang mencoba kan? Ibu duit. Puy duit Pak? Hah? 1/0. Mungkin 1/0 satunya kalkulator kan. Yang payah datanya umpan belum HP. 1/0 tak terhingga, tak terhitung, tak terkira, ya, tak mampu untuk dihitung oleh kalkulator manapun juga.
Itulah maknanya. Nikmat Allah kalau kita hitung oleh kita, maka kita tidak akan pernah sanggup kita hitung dia. Kita paksa pun untuk kita hitung, kata Allah, error kamu nanti. Ya, error kita. Maka jangan menganggap bahwa kita akan masuk surga. Kita akan masuk surga walaupun sebanyak apapun amalan yang kita lakukan. Tadi Ustaz Jul belum habis ngomongnya, karena kalau beliau nanti ngomong sampai habis nggak ada waktu untuk saya. Ustaz Jul tadi mengatakan bahwa kita beramal sebanyak-banyaknya, semoga kita pantas untuk masuk surga. Belum habis tuh, masih koma tuh. Masih koma. Kenapa pantas? Karena kalau kita beramal, Allah jadi sayang sama kita. Yang membuat kita masuk surga bukan amalan, tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita nggak cukup. Ada orang Bani Israel, digambarkan di dalam hadis, ada seorang Bani Israel yang ibadahnya sepanjang hayat. Seumur hidup dia beribadah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia wafat bertemu dengan Allah, Allah sampaikan kepada malaikat, masukkan dia ke surga. Dia sudah tahu dia akan masuk surga. Tapi waktu itu dia bilang, karena Allah mengatakan masukkan dia ke surga dengan rahmat. Dia protes. Ya Allah, aku kan ahli ibadah. Masukkanlah aku ke surga dengan ibadah. Bukan dengan rahmat. Kata Allah, mau dihitung. Hitung malaikat. Ya. Malaikat nggak perlu kalkulator untuk hitung. Apalagi tadi salah program kan? Jadi dihitung oleh malaikat. Setelah dia, apa yang terjadi? Ya Allah, ini hasilnya. Apa hasilnya? Bahkan amal ibadah dia yang sepanjang hidup itu pun tidak cukup untuk membawa dia dalam keadaan sehat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seketika dia menjadi seorang yang buta. Lalu baru dia bertanya, kenapa aku buta sekarang ya Allah? Amal ibadahmu hanya cukup membawamu ke sini dalam keadaan buta dan tidak cukup untuk membeli tiket masuk surga. Seret dia ke neraka. Baru saat itu, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmat. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun minkum amaluhul jannah. Kali ini enggak akan masuk surga satu orang pun dengan amalan kalian. Para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak ya Rasulullah? Kata Rasul, wala ana, aku juga enggak. Kalau Rasul enggak, akan saudara belah mana? Rasul juga enggak. Tapi ini jangan direkam, dipotong di sini, kemudian dipublish. Ya, yang rekam ramai ya kan? Langsung direkam, tuh dipotong di sini kan? Rasul tidak masuk surga. Diputar Pak YouTube, Ustaz bilang Rasulullah tak masuk surga. Yang rumah lo ya cok dengar ya. Jangan, belum selesai hadis. Baru kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan illa bi rahmatin minallah. Kecuali dengan kasih sayang Allah. Jadi kita sampai ke masjid ini pun sebenarnya adalah karena kasih sayang Allah. Ada banyak orang yang mampu pergi, punya kendaraan yang bagus untuk datang, tapi nggak sampai di sini. Nggak sampai di sini. Di salah satu grup yang saya ada di dalamnya, diposting flyer subuh Arafah ini diposting dalam grup itu oleh salah seorang teman. Saya ada di grup itu. Kemudian disampaikan, ayo kawan-kawan, kita besok sholat subuh di Masjid Al-Faizi. Ini flyernya, yang ceramah kawan kita. Dari tulis di situ, ada salah satu kawan saya, ini mudah-mudahan yang posting itu ada datang dia, jangan posting aja ya. Oke, dia udah tulis itu, kemudian salah satu kawan nyeletuk, drop hai kuja jiurat. Yang posting itu kemudian jangan main-main ke Ustadz ini akan datang dari Tungkuk nanti ke Lampenerut. Ke rumah cuma dinesu kan. Ini kawan itu bukan Ustadz Jul. Baiknya bikin yang Ustadz Jul dinesu kan.
Ya rumah cuma dinesu saja. Artinya dekat. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kita ke masjid ini bukan dekat jauh ada mobil atau tidak, tapi illa bi rahmatin minallah. Ini adalah rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk datang ke sini pun kita harus syukur. Untuk apa yang kita baca-baca tadi, istighfar, tasbih, tahmid dan sebagainya pun itu harus kita syukur. Semuanya itu bagian dari rahmat Allah. Maka wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin hitung-hitung, tak akan sanggup kita. Dan yang menarik adalah Allah bukan saja mensuplai. Bukan saja mensuplai apa yang kita butuhkan. Tapi Allah juga mengaturnya. Allah mengatur semuanya sehingga yang diberikan oleh Allah itu selalu sesuai dengan ukuran biqadarin. Sesuai dengan ukuran. Allah buat itu sesuai semua dengan ukuran. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebihan. Semuanya wah, atu bareh, wah. Itu Allah sebut. Ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kata Allah di surat Al-Furqan. Setiap Allah menciptakan sesuatu, maka Allah tentukan kadarnya tepat, setepat-tepatnya. Jadi nggak ada yang boleh komplain, karena itu sudah tepat. Saya dulu komplain karena kulit saya hitam. Waktu saya SD, saya dibully sama kawan-kawan. Jadi kalau ada yang mengatakan bully sekarang sudah semakin ramai, ya dari zaman kan. Dari zaman dulu memang membuli di sekolah itu sudah biasa. Ya. Cuman bedanya anak sekarang dengan anak dulu adalah anak dulu dibully. Nggak ada pengaruh untuk mental dia. Anak sekarang sikit saja kena bully, aku butuh psikiater. Ya. Anak sekarang. Itu lemahnya anak sekarang. Apa yang dibully ke saya? Karena saya waktu kecil lama sekali, diganti nama saya sama kawan-kawan. Dari Ilham Maulana menjadi Itam Maulana. Panggilan Ilham itu kan ham panggilan. Ya. Dekat sekali dengan Tam. Jadi lama-kelamaan saya dipanggil sama kawan Tam. Ya. Dan saya tidak marah. Kenapa? Saya berdamai dengan keadaan. Tapi waktu itu sedih juga. Sedih juga dipanggil Tam. Pernah komplain juga, ya Allah, pakai Tam. Pernah komplain juga. Baru tahu bahwa hitam itu keren ketika sampai di Jerman. Begitu sampai di Jerman, kawan-kawan saya orang bule itu setiap musim panas dia tidak masuk lab, tapi dia keluar berjemur di pantai. Saya tanya untuk apa? Biar hitam. Kawan dekat saya itu langsung ngomong ke saya, "Ich mochte mein Haut wie deine." Bahasa Jerman. Apa maknanya? Aku mau kulitku seperti kulit kamu. Baru saya merasa keren. Rupanya hayu dulu. Dan 4 hayu di Jerman. Ibanda Aceh hayu bangunan ini mungkin di Jerman. Maka sidang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan setelah saya pelajari kimia, ternyata betul hayu orang hitam. Kenapa? Karena hitam itu adalah sebenarnya melanin, zat warna tubuh yang diproduksi oleh melanosit di bawah kulit. Untuk apa melanin itu? Untuk melindungi kita dari cahaya matahari. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sering tinggal dan hidup di bawah matahari. Makanya orang-orang hitam itu ditaruh oleh Allah di tempat panas, Afrika. Orang-orang putih ditaruh oleh Allah di tempat yang jarang matahari, Eropa. Ya. Tapi orang-orang Eropa pengen hitam. Karena itu mereka berjemur. Apa yang terjadi ketika mereka berjemur? Karena mereka tidak punya melanosit di bawah kulit. Ketika mereka berjemur pun tidak menghitam mereka, tapi terbakar kulitnya. Kalau mereka paksa untuk berjemur juga, maka muncullah kanker kulit disebut dengan melanoma. Maka orang-orang hitam salah satu keuntungannya adalah susah kena kanker kulit. Yang justru khusus untuk orang hitam. Orang putih untuk Pak ceramah berikut ini.
Ini untuk orang hitam dulu. Jadi mohon maaf Ustaz Jul. Saya dengan Ustaz Jul jauh putih beliau. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu bukan sekedar ngasih, tapi diatur oleh Allah sedemikian rupa, maka segalanya sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan peruntukan. Tak pernah ada yang salah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang tidak mampu untuk memahaminya dengan benar. Itu sebabnya Allah tidak selalu memberikan apa yang kita mau. Tapi sudah pasti Allah memberikan apa yang kita perlu. Karena yang kita perlu nggak selalu apa yang kita mau. Ada orang mengatakan, menyona moto pembangat aja suci. Ini orangnya kalah semiji kan? Ini orangnya nak moto orang, lolong. Katuk semiji, kah? Berarti tujuan katuk. Anak macam nak moto. Moto itu nafsu kita sebenarnya. Ingin mendapatkan sesuatu yang lebih nyaman dari sebelumnya. Itu sebabnya Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sekali sesuatu, tapi itu memang membawa kebaikan buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Atau kalian cinta sekali terhadap sesuatu, tapi itu membawa keburukan buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian kan enggak. Tapi kalian pikir kalian tahu. Maka berangan-anganlah kita tentang sesuatu yang kita pikir kita tahu. Dan kita berharap kita dapatkan itu. Itu yang kita mau. Allah bilang bukan. Itu kamu tidak perlu. Makanya Allah nggak kasih kita saat itu. Saya dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya tamat SMA, saya bukan mau kuliah di Universitas Syahkuala. Saya mau kuliah di Universitas Indonesia, Jakarta. Teknik gas dan petrokimia. 2 kali saya ikut, dua gagal. Dua kali gagal. Baru beberapa tahun kemudian baru sadar, kenapa Allah buat saya gagal. Kata Allah, kamu tidak perlu ke Universitas Indonesia. Kamu di Banda Aceh saja. Karena kamu sedang kudidik menjadi penceramah subuh Arafah nanti. Kalau kamu ke Jakarta nggak jadi kamu kayak gini. Betul, karena waktu SMA, mohon maaf saya sebutkan sedikit. Waktu SMA saya suka main band. Karena itu waktu itu cita-cita nggak panjang-panjang, jadi artis. Jadi vokalis. Saya dengar tadi suara Ustaz Jo serak-serak basah. Entah ada rencana jadi vokalis juga dulu. Bagus sebenarnya. Dan Allah halangi itu. Kalau sempat saya lulus ke Jakarta, apa yang terjadi? Anak ini nggak kuliah, dia akan manggung dari bar ke bar, dari kafe ke kafe, dan berhasil dia jadi artis, tapi nggak jadi penceramah pada hari ini. Mungkin sholat pun nggak. Mungkin sudah ditangkap karena narkoba dan seterusnya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih sesuai dengan keperluan, bukan sesuai dengan kemauan. Maka jangan komplain terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan ini adalah bagian tauhid yang sangat penting. Kita percaya kepada Allah, bukan saja percaya, tapi kita yakin Allah ngatur hidup kita. Ada kalimat bagus yang masuk ke dalam wall saya kemarin itu pakai bahasa Inggris. Keren sekali bahasanya. Mau minta terjemah bahasa Indonesia, kurang enggak. Maksudnya terlalu cocok. Bahasa Inggrisnya adalah, you believe in Allah, but don't. Keren sekali kata-katanya itu. You believe in Allah, but you don't trust Him. Kamu percaya pada Allah, tapi kamu tidak percaya sama Allah. Kan bahasa Indonesia aja lah. Nggak cocok jadinya. Karena bahasa Inggris, believe dengan trust, itu beda. Tapi dalam bahasa Indonesia, dua-dua diartikan percaya. Ya. Maka banyak sekali kekurangan sebenarnya yang harus kita sempurnakan. Bahasa Arab lebih komplit lagi. Makanya Allah ambil bahasa Arab jadi bahasa Al-Quran. Kalau sempat bahasa Arab dipakai bahasa Indonesia, kok berat bahaya. Kenapa? Harus dijelaskan dengan panjang. Dalam bahasa Arab, bulan saja, Al-Qamar bulan, Badar bulan, Syahrun bulan. Tapi itu beda. Syahrun itu bukan bulan, tapi hitungan bulan.
Ya kan? Badar itu bulan purnama. Bulan purnama. Hilal itu bulan bulan sabit. Ya kan? Beda-beda. Kalau dalam bahasa Indonesia semua bulan. Ya kan? Januari, Februari, Maret bulan. Bulan yang di akhir bulan. Bulan purnama bulan. Belum lagi datang bulan. Bulan menunggu. Nggak ada kata-kata yang berbeda. Nah, dalam bahasa Inggris, trusting, believing is not the same. Itu beda. Apa makna you believe him but you don't trust him? Kita percaya Allah itu ada, tapi kita tidak mau mempercayakan urusan kita untuk diatur oleh dia. Itu sebabnya setiap saat Allah kasih sesuatu komplain kita. Ya Allah, pakannya ni je. Pakan hitam lun. Pakan panuk dah lun. Pakan anak lun. Pakan. Kita tanya sama Allah, kita komplain setiap saat. Bukan yang diberikan ke kita saja, yang diberikan ke orang pun komplain kita. Itu bahasa lain dari dengki. Itu sebabnya dengki itu dosa besar. Kenapa dengki itu dosa besar? Karena sebenarnya bukan masalah hubungan manusia dengan manusia. Kita meragukan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih mobil Pajero baru. Langsung dalam hati kita, "Pajok pengen. Pakan lo Pajero baru." Seolah-olah kita bilang sama Allah, "Kenapa engkau kasih sama dia Pajero ini? Kenapa bukan sama aku?" Ya. Kita komplain sama Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih sesuai dengan keperluan, bukan sesuai dengan kemauan. Maka ini bagian yang penting yang kita harus pahami. We are not only believing, but we need to trust. We are also trusting. Bukan saja percaya Allah itu ada, tapi kita percayakan masalah kita untuk diatur olehnya. Sehingga ini membuat kita tidak akan pernah komplain. Kalau Bapak Ibu menyimak apa yang dibaca oleh imam tadi, itu surat Al-Hujurat yang dibaca tadi. Salah satu dibaca adalah innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah. Apa maknanya itu? Kata Allah, innama. Ketika Allah mengatakan innama, itu berarti ada limit. Beda inna dengan innama. Innama itu berarti ada limit. Ini cuma yang begini saja yang diakui, kata Allah. Innamal mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang begini saja, kata Allah. Kayak mana orang itu? Ya. Innamal mu'minuna alladzina. Nah, ketua dong. Gimana Ustaz? Amanu billahi wa rasulihi. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Dan kemudian dia tidak pernah ada keraguan dalam hatinya tentang imannya itu. Dan di sini Allah pakai kata thumma, bukan pakai kata fa. Itu maknanya apa? Summa itu berkelang waktu yang sangat panjang. Tapi kalau fa itu langsung kejadian. Misalnya, kalau ayat ini diubah menjadi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi falam yartabu. Kalau itu ayatnya, bukan itu ayatnya tapi. Ya, bukan itu ayat. Kalau itu ayatnya, maka maknanya menjadi sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu, langsung tidak ragu, tapi cuma pada saat itu. Tapi kalau Allah pakai kata summa, besok dia tidak ragu. 2 hari lagi nggak ragu. 2 tahun depan nggak ragu. Sampai kapan-kapan pun dia tidak akan ragu-ragu. Maka bunyi berikutnya adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan dia akan bersungguh-sungguh untuk Allah dengan apa saja yang dia miliki, dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak punya apa-apa, itu punya Allah semuanya. Dan itu dibuktikan oleh seorang Ibrahim alaihissalam. Apa yang Ibrahim lakukan? Ibrahim mengorbankan harta terbaiknya, Ismail. Ismail mengorbankan hidupnya. Dua-dua tergambar di sini.
Tsumma lam yartabu, mereka tidak sama sekali ragu. Ya. Wajahadu bi amwalihim, Ibrahim, wa anfusihim, Ismail, fi sabilillah, di jalan Allah. Itu yang kita sebut dengan trusting Him. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, kita percaya Allah yang ngatur, apa yang Allah suruh kita buat. Allah bilang pergi ke barat, nggak usah ragu lagi, nggak berlogika kita akan harus jauh barat. Coba tanya para ahli sejarah, para ulama yang sudah meneliti sekian lama, pernahkah ada ayat atau ada asar, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ibrahim ragu dengan perintah Allah ketika Allah menyuruh menyembelih anaknya? Nggak ada. Nggak pernah Ibrahim nyebut tembak nilai. Begitu Allah suruh, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ibrahim cuma nanya sama anaknya langsung. Kenapa? Karena anak ini akan jadi korban. Tapi Ibrahim nggak nelpon seseorang. Kalau hari ini kan kalau kita ragu ada disuruh mau call a friend, ya kan? Kan ada tuh fasilitas call a friend ya. Telepon kawan dulu, kayak mana nih? Atau kalau hari ini nggak tanya kawan lagi, tapi tanya ChatGPT. Tanya Mbak ChatGPT lah, koi juga, ya. Nggak ada. Tanya Mbak Google, nggak ada. Ibrahim langsung melaksanakan. Kenapa? Karena Ibrahim lam yartabu, dan Allah pakai lam, bukan pakai la. Kalau la yartabu itu artinya tidak ragu, tapi lam yartabu artinya tidak pernah sama sekali ragu. Itu orang beriman. Itu yang namanya trusting. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak banyak yang trust. Nggak banyak yang beriman. Padahal yang Allah lakukan untuk membuat kita beriman yang pertama apa? Yang pertama Allah turunkan pesannya. Setelah Allah turunkan pesannya, kemudian Allah kirim. Setelah Allah turunkan pesannya, kemudian Allah kirimkan orang itu membacakan pesan itu kepada kita. Kalaupun pesan yang kirim itu nggak mau kita baca, Allah kirimkan orang untuk bacakan. Makanya orang itu tugasnya apa? Yatslu alaihim ayatihi. Orang itu yang dikirim oleh Allah tugasnya membacakan ayat Allah kepada kita. Dibacakan. Ya, dikirim pesan oleh Allah, aku baca. Dibaca sama dia. Dibaca. Bukan sekedar dibaca, tapi orang ini juga mencontohkan dengan sempurna. Dan orang yang dikirim oleh Allah bukan orang dari luar, asaluhu, orang dalam. Makanya disebut di dalam Al-Quran siapa yang dikirim? Yang dikirim itu adalah min anfusihim, dari mereka sendiri. Orang-orang waktu itu nanya. Apa kata orang-orang? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ya gimana? Katanya nabi, tapi dia perlu makan kayak kita makan. Terus waktu jalan dia nggak terbang, tapi dia duduk-duduk juga seperti kita, jalan di atas jalan seperti kita. Maunya kalau nabi kan, kalau mau kemana, pakai saya terbang. Ya. Enggak, macam mana nabi macam ini? Kata orang-orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am, makan dia. Wa yamshi fil aswaq, jalan di atas jalan seperti kita jalan. Kemudian apa mereka lagi? Laula unzilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Maunya yang Allah kirimkan malaikat. Jangan kayak gini. Kenapa Allah nggak kirim malaikat? Kenapa yang Allah kirim itu orang sama seperti kita? Bahkan disuruh oleh Allah bahkan untuk orang ini menyampaikan kepada kita bahwa aku kayak kalian juga. Ada di surat Fussilat ayat 6. Qul, kasih tahu mereka wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, aku ini tubuhku seperti kalian. Yuha ilayya, tapi aku dapat wahyu. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahun wahid, bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Tuhan yang satu. Yang lain-lain sama. Ketika Allah sebut basyar di dalam ini, innama ana basyarum mithlukum, basyar itu maknanya tubuh secara fisik. Jadi Muhammad mengatakan, aku ini tubuhku sama seperti tubuh kalian.
Untuk apa? Supaya gampang kalian contoh. Kalau enggak kan nanti, kalau seandainya malaikat yang dikirim oleh Allah, apa kata kita? Kalau ada malaikat dikirim oleh Allah dan malaikat ini mempraktikkan rajin tahajud, rajin sebanyak apa kita? Enak kayak malaikat. Aku susah kayak gitu. Aku orang nih. Ya. Tapi Allah enggak kirim malaikat, Allah kirim orang supaya kita nggak bisa bilang. Dibilang lagi oleh orang ini, Allah suruh bilang, aku sama seperti kalian. Masih tetap ada yang bilang, dia kan Nabi. Betul? Dia gak bisa malu dengan Nabi. Bro, itu standar kita bro. Ya, Nabi itu standar kita. Kita harus mencapai standar itu. Kalaupun kita nggak sanggup persis menjadi seperti dia. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Tak akan berlebih, tak akan berkurang. Supaya apa? Supaya mudah hidup kita. Termasuk untuk hal-hal yang kadang-kadang tak terpikirkan oleh kita. Misalnya, Allah didik kita untuk menyayangi binatang, tapi Allah bilang jangan sayang-sayang sekali pada makhluk apapun dia, termasuk binatang. Maka itulah ada ritual penyembelihan dalam agama kita. Dan apa sunnahnya ketika menyembelih kurban? Lihat, datang, saksikan waktu penyembelihan. Ada orang yang mengatakan, enggak manusiawi, terjadi pembunuhan, pertumpahan darah, dan sebagainya. Allah ajarkan kita demikian supaya kita tidak terpaut hati kepada binatang. Di Jepang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu sekolah di Jepang, di Prefektur Shimane di Jepang, itu anak-anak SMA dikasih telur ayam, masing-masing orang dikasih telur ayam 1 biji. Kemudian telur ayam ini disuruh masukkan ke ruang listrik supaya tererami oleh panas. Telur ayam ini kemudian menetas. Begitu menetas, anak SMA ini disuruh rawat ayam ini. Disuruh kasih nama, disuruh rawat, sehingga apa yang terjadi? Karena saboh ayam yang terawat. Punya saboh empang ke ya. Kalau saboh empung ayam, itu nggak sempat kita belai-belai. Ini karena sebiji ayam, jadi setiap hari anak SMA itu pegang-pegang ayam itu, dijadikan mainan, dielus-elus dan sebagainya. Muncul kasih sayang kepada ayam. Muncul kasih sayang. Begitu ayamnya membesar, sekolah menginstruksikan ayam itu disembelih. Nangis siswa-siswa semua. Kenapa nangis? Aku sudah jatuh cinta sama dia. Ini ayamku ini. Ini bukan sekedar ayam, tapi dia sahabatku. Ya. Jatuh cinta dia, sudah jatuh cinta kepada ayam itu. Disuruh sembelih. Dan pada saat sembelih itu bukan sekedar sembelih. Setelah sembelih, mereka harus menyaksikan penyembelihan. Dan dimasak, digoreng, dan mereka harus makan. Tidak boleh berganti piring. Ayam yang dimakan harus ayam dia sendiri. Sampai segitu. Dididik itu di Jepang, ya. Mereka menyebutnya itu dengan class of life. Saya catat ini nama sekolahnya. Nama sekolahnya adalah Izumo Agriculture and Forestry High School. Itu di Jepang, di Shimane. Dibuat seperti itu. Tentu saja banyak orang-orang yang komplain kemudian. Yang komplain, apa yang diajarkan dengan anak-anak untuk yang seperti itu? Apa kata orang sekolah? Kami ingin mengajarkan hidup normal. Supaya tidak jatuh cinta kepada makhluk yang sebenarnya tidak bisa diandalkan. Itulah filosofi dari kurban sebenarnya. Kita melepaskan diri dari barang. Dan itu dididik di Jepang. Mereka bukan orang Islam. Kita yang orang Islam, habis-habisan kita kumpulkan barang. Maka kata Allah, lan tanalul birra, kalian belum sampai kepada kebaikan yang sesungguhnya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kalian mampu untuk melepaskan diri dari apa yang kamu cintai sekali. Berinfak, tapi apa yang kita infakkan yang kita suka, bukan yang enggak, yang kita suka. Watelewat dong sedekah, dapat lebih apa yang tak jahit dalam, oh ka on seribe, bukan.
Tapi hoka pengen doribe. Kalau ada yang lebih besar, yang lebih besar. Kenapa? Kita lebih cinta yang 100.000 daripada yang 1.000. Kalau kasih ke orang bukan baju bekas, beli baju baru. Kenapa? Karena baju baru itu lebih kita cintai daripada baju bekas. Itu baru albirra. Dan orang-orang yang mendapat albirra disebut dengan mabrur. Nah, orang yang naik haji mau dapat itu sebenarnya. Ketika pulang dari haji atau bahkan di saat haji sendiri, apa yang terjadi? Coba kita lepaskan topi kita lepaskan pakaian kebesaran kita, cuma dikasih 2 helai kain saja. Itu pun tak boleh berjahit. Untuk apa? Filosofinya adalah lepaskan dirimu dari semua benda yang kau cintai. Karena aku ingin kamu mencintai aku saja, kata Allah. Itulah yang Allah suruh pada Ibrahim. Ketika Allah melihat Ibrahim sudah sangat cinta kepada anaknya, apa kata Allah? Sembelih anak itu. Allah tidak perlu Ismail. Jangan kira nanti, ya Allah menepugak kuah belango. Enggak ada hubungan. Allah nggak perlu daging Ismail. Bahkan akhirnya ketika Allah melihat bahwa Ibrahim sudah tanpa ragu melaksanakannya, Allah ganti segera dengan seekor kibas. Kenapa? Karena letaknya memang bukan di pengorbanan. Letaknya bukan pada hewan yang kita kurbankan. Letaknya adalah pada rasa kita yang melepaskan diri dari makhluk. Apa saja itu. Kenapa harus melepaskan diri dari makhluk? Karena kalau enggak, kita sendiri yang berat. Semakin kuat kita cintai makhluk, maka semakin berat kemungkinan kita kecewa dengan itu. Kenapa? Kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk itu fana. Apa makna fana? Dia tidak tetap sifatnya. Hari ini dia bagus, besok dia bisa jadi dia paling bahaya. Hari ini dia kawan, besok bisa jadi dia musuh paling berbahaya. Hari ini dia bisa diandalkan, besok hilang dia. Maka Allah bilang jangan cinta-cinta kali pada makhluk itu. Jangan terpesona sekali pada makhluk itu. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Kata Allah. Kalian boleh saja terpesona kepada matahari dan bulan. Kejadian siang dan malam. Terpesona kalian dengan matahari dan bulan yang luar biasa. Wow, misalnya. Indah sekali bulan. Kata Allah, jangan sampai kalian terpaut hati kepada bulan dan matahari sehingga kalian kemudian menuhankan dia. Arti menuhankan, tidak mesti sholat ke dia. Tapi mengelu-elukan dia, menganggap dia luar biasa dan sebagainya dan sebagainya. Kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Jangan sampai kalian sujud kepada matahari dan pada bulan. Wasjudu lillah, sujud kepadaku. Kenapa? Alladzi khalaqahunna. Akulah, kata Allah. Allah lah yang menciptakan mereka berdua. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mencintai makhluk terlalu berat. Level tertinggi dari ketakwaan itu disebut dengan mabrur. Maka kalau kita naik pelan-pelan dari rukun Islam, syahadat membuat kita Islam, salat dan zakat membuat kita beriman, puasa membuat kita takwa, haji membuat kita mabrur. Semua itu syarat. Syarat salat Islam, syarat puasa iman, syarat naik haji takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa. Yang paling tinggi adalah mabrur. Itu kebaikan teragung, kata Allah. Tapi kapan itu terjadi? Kalau kita berhasil melepaskan diri dari benda-benda yang kita cintai. Itulah itikat dari kurban. Aidul kurban itu bermakna kita mendekat lagi kepada Allah dan menjauh dari barang-barang. Mendekat hanya kepada Allah, menjauhkan diri dari barang-barang. Menjauhkan diri dari keduniawian. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan. Karena ini sudah sampai kepada syuruk. Kita sudah bisa sholat insyaAllah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebanyak baru kita bersama Dr. Maulana bersama beliau semua jangan lupa berkurban. Rokok wajib berkurban ya, rokok ini khusus yang ahli Islam wajib berkurban. Satu bungkus berapa? Kali 11 kali setahun berapa? Bisa lembu satu. Allah. Makanya yang perokok tolong wajib berkurban. Yang ahli Islam. Ya, makanya insya Allah mudah-mudahan kita selamat lagi. Insya Allah Ahad depan kita akan mengunjungi masjid Baitul Kiram Bilul City. Mari sama-sama kita saling memaafkan di antara kita sehingga tidak ada dusta di antara kita insya Allah. Mari sama-sama kita bersalawat. Mudah-mudahan semua kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wow.